đây đó cái nó không đó phần này đây mình không mới về về cha cơ rụp nâng chìm riệp xuống bông mai bông ổn nâng ông bông mình dây ta từng oa khní cha sầm rạp video ní cứ nè nhomสบายดีmình tên để xa tại nè nhom cứ chia nè đờ rô nơ trong sọc ảnh phnom toa tại mặt đòn hơi chấm ca của lên anh nè nhom ban một lên ní có mình ngay bị tên nè nhom đai bông ổn hơi từ đây nè sọc ảnh phnom ní cứ sờ bồ đồng năm thom mà chia mình tên bông ổn hơi sầm rạp đồng năm của lên đi bên đáy cứ mình mấy anh chia đồng năm để vì apply rồi cho năm tế cứ về aiปีแต่ใบชน้ำแต่ไปพลายมาดองให้คือแบบไตรแต่เลยอากาศเทียดได้บางปอนให้สำหรับกุเลนในข้างภูมิสำหรับขนมนี้บางปอนเนี่ยทลบสกอแล้วคือดังไงคือดำน้ำกุเลนนั่นคือภูมิสำหรับขนมนั้นคือจีภูมิมวยได้สมบูรณ์แต่ได้ดำน้ำกุเลนชรามันเต้นจึงสำหรับไงนี้คือในขยมบ้านแต่เลนจำกากุเลนในข้างสำหรับขนมดอตปีกันไรอย่างนั้นจังกันไรตีมวยนี้คือสำหรับบองปอนในจองหมอกเลนจำกาพต้อหรือก็จองหมอกติงพต้อในจำกาบอกวัดคือตีตังสโรมันเต้นคือดำบงคือบองปอนเตอหมอกโรคตีตังวัดสำหรับขนมไอเคยสันปัตตมาเตี้ยคือบองปอนจะจีโจเตอเพลกันกลายวัดสำหรับนั้นคือบองปอนหนึ่งเคยจากกันไรเกบอกบิยามากกันไรนั้นคือเจาะแต่บอกกอดนั่นคือดับปลายต้นหมกอะไรบอกบิยานั่งแต่มาดองจังบองปอนกรันแต่โจแต่ดอกเพลแต่เกทเฟิร์ทำไมนั่นคือบองปอนเคยไปเกดะเกเลนธรรมจิตในแต่มาดองจังนั่นไปยังบัดโจม้าจากคือยังเคยเกเลนมาดามตัวโบงเกต่างอ้อนี่บองปอนคือพลายจรามันเต้นนะให้ดามเตียบเตียบบนใต้พลายทอมทอมให้ก็หอมละอ้อมันเต้นพูดกันเลยกับปองเดี๋ยวตอนพูดไปจันทร์กันอันนี้คือข้อให้ไหนเนี่ยข้อนี่อ่ะใบนั่งรู้จิตข้อนี่อันนี้มีแต่หมกมาได้เลยอันนี้มันคืออะไรยำไม่phải sửa nhôngคือจะนำหล่อ โอ้ตึกที่เอาไม่ได้ เย็ดก็หล่อได้ ไม่ทาเอาแต่ตึกดังดักบ้านคือโยตึกอาติông pha rồi ngayตึกไอ้ยัง ตึกโดนเจน อ๋อตรงใช่ไหม เป็นตึกไม่เรียกว่าเจ็ดเบา อ๋ออันนี้จะกลัว อันนี้เรียกโรปีจนเจ็ดปีผมตึกเบาเย็นตึกปัดตาตึกไอโยเมาส์เล่นลายก็เล่นยังมาดามnó đã khơi phá này เย็นโรบอลยังอ่อนกว่า nàyมาดามnó đã phá เจ้าบทสัญญาตึกไอ้ก็เวทเช็คพลันมาคลายได้โดยเยอะนะใจตาหายต่อเมื่อឆ្នាំកូវីដចាបានតប៉ាហើយតម្លៃដុល្លារដល់30000គាត់ទៅសាច់ការខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំដាក់ដល់30000ដល់ខ្ញុំលុបតែ15000អីទេដល់30000មកក៏ឆ្នាំហ្នឹងធីតាបោកគេទៅធ្វើវីដេអូដែរទូវីដេអូហ្នឹងមកចូលការខ្ញុំច្រើនមិនដោយសារយើងដាក់ location នេះមិនស្ទៅហើយទៅនៅថាមានតាំងពីក្រេសម្រាប់អ្នកធ្វើបានមើលដើមនេះមិនតិចឆ្នាំទេចាយមែនទេអូយូរហ៎បាយមក180មកគល់បើឡើងប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹង1980ចានេះមើលដើមមកចាសម្រាប់ចំការទី1ដែលអ្នកខ្ញុំបានទៅបងប្អូនគឺម្ចាស់ចំការចាមិនថាលោកអ៊ំហើយមិនថាបងស្រីបងប្រុសទេគឺគាត់រស់រាយទាំងគ្រួសារតែម្ដងហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់ចិត្តល្អទៀតបងប្អូនអ៊ំឆ្នាំណាអ៊ំយូរឆ្នាំហើយកលែនអ៊ំលែននេះយូរឆ្នាំហើយតែដើមតូចនេះខ្ញុំដាំទេអានេះ4ឆ្នាំចូល5ឆ្នាំនេះអានេះ5 6ឆ្នាំដាំប្របាយទូចវាក៏ដែរអ៊ំបំបៅមេឃមកដូចជាទុំអត់ស្មើអ៊ំមែនទេអាដើមទេមឃើញក្រហមទៅអានេះនៅស្ទើតែបើឲ្យទុំស្មើគ្នាអ៊ំលក់យ៉ាប់លក់អត់តាន់ចាវាបដាក់គ្នានេះគឺបានយូរហើយនេះខែជាងបានអស់អ៊ំមកទៀតខាងនោះញាប់មាត់ណាម្កាទេមកឃើញទូរស័ព្ទកវាយមករហូតហ៎តាំងពីព្រាកមកជាក់ណាមិនខ្លាហ្នឹងគាត់អាកាសធាតុអូ50ឆ្នាំណាអត់តិចក៏ផ្លែដែរដោយខ្លះគេថា7 8ឆ្នាំមកខ្លាម្ដងយើងតែចា
ông xí tắc đạo ô tắc rót tắc khoang cho ban tận đâu rồi đúng không nó không về sai rồi bồn bột đây ông mà mổ khó mà đá máy tao mổ ban mang cái lỗ dân dân ai săn khang tao mang không đi châu phi rồi cái lỗ bạn định làm đấy riêng ra mình thích bạn bán đây làm đấy ở tàu đây làm đấy rồi học tập rồi nó từng đọc nhắm cho những công việc về mọi chuyện tàu mà về tàu cho ông lọ tà lai màn rồi ông lọ mặc lô mà tì mơn pram của những tì mơn pram miền đàn nước ấy tôi những cái dụng mình cái cọ bà ấy mình cái cọ mà đam cái bội đam khác nhiều còn thọp hộp ngắn còn nơi tay vô là đằng đại ôi mà bị khai nó không biết ao mở ra tam nhầm đấm một chị tê men chè ba mở nó bám chọc chân là hai bụi lên phong đó đòi chấm đâm to theo màu chấm như bọn đâm thả dòng này cha ចាសម្រាប់ថ្ងៃដែលនេះខ្ញុំទៅគឺទៅនៅថ្ងៃទី1 ខែ 4 ឆ្នាំ 2025 អញ្ចឹងគឺកលែនគឺវាប្រែពណ៌ក្រហមហើយប៉ុន្តែគឺมันអាចបេះបានទាំងអស់នោះទេបងប្អូនដោយសារតែចំការរបស់គាត់គឺវាមានពូជច្រើនប្រភេទហើយគឺវាផ្លែបណ្ដាក់គ្នាគឺវាអត់ស្រោះគ្នាទេប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់អ្នកចំការគឺគាត់ចង់បានបែបនេះបងប្អូននៅពេលដែលវាចាទុំបណ្ដាក់គ្នាគឺគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការលក់ហើយគាត់លក់បានយូរបើមិនជាវាទុំដំណើរគ្នាគឺគាត់អាចពិបាកនៅក្នុងការលក់កាលណាកលែនសម្បូរពេកគឺវាអាចធ្លាក់នឹងតម្លៃអាចចុះថោកដែរចាសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺរសជាតិកូលែនគឺនៅមិនតាន់ជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងទេបងប្អូនគឺវានៅរសជាតិជូរដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ចំការគឺលោកអ៊ំគាត់ថាបើសិនជាអាចមុនចូលឆ្នាំឬក៏រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតគឺកូលែនហ្នឹងគឺអាចនឹងពេញឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ញ៉ាំផ្លែកូលែនធម្មជាតិចាបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅម្ចាស់ចំការផ្ទាល់ហើយអាចចាធ្វើការកក់ទុកមុនបានពីព្រោះដើមកូលែនខ្លះនេះខ្ញុំបានសួរគាត់គឺកូលែនមួយដើមនោះគឺមួយគឺគាត់បានកក់ទុករួចបាត់ទៅហើយដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំពីមុនមកហ្នឹងគឺវាឆ្ងាញ់ដូច្នេះគឺឆ្នាំនេះគឺគាត់កក់ទុកតែម្ដងចាសម្រាប់ដើមនេះគឺផ្លែច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែគឺវាមិនតាន់ជាទុំល្អណាស់ទេហើយសម្រាប់ចំការរបស់គាត់ណាបងប្អូនគឺនេះខ្ញុំអត់ដែរឃើញចាដើមចេកមួយនេះគឺជាចេកអត់តយោងគឺនេះខ្ញុំអត់ដែរឃើញទេប៉ុន្តែលោកអ៊ំនិងបងស្រីថាចេកនេះគឺយើងអាចយកទៅធ្វើបង្អែមអីគឺឆ្ងាញ់ដូចចេកស្នាប់មុខដែរតែនេះខ្ញុំអត់ដែរឃើញទេហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំក៏បានមកមើលជាមួយនឹងកលែនដូនតាអញ្ចឹងកលែនដូនតានេះគឺជាប្រភេទកលែនដែលចាវាមានអាយុកាលយូរឆ្នាំមែនទែនគឺអ៊ំប្រុសថាប្រហែលជានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1960អញ្ចឹងគឺយូរមែនទែនហើយអាយុវែងមែនទែនបងប្អូនអូណោះចាសម្រាប់នាងខ្ញុំជាអ្នកចំការមួយរូបដែរប៉ុន្តែចំការនាងខ្ញុំគឺអត់មានផ្លែកលែនទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបានទៅឃើញចំការកលែនរបស់អ៊ំប្រុសផ្លែច្រើនបែបនេះបងប្អូនគឺខ្វះកខ្លាំងមែនទែនហើយសំខាន់គឺរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ហើយចំពោះតម្លៃគឺវាសមរម្យដែរហើយយ៉ាងណាក៏យើងបានញ៉ាំជាមួយនឹងកលែនធម្មជាតិក៏យើងប្រសើរជាងញ៉ាំជាមួយនឹងផ្លែឈើដែលធ្វើការនាំចូលដែរបងប្អូនយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាល្អចំពោះសុខភាពយើងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាគាំទ្រជាមួយនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កសិកររបស់យើងឲ្យគាត់មានកម្លាំងនៅក្នុងការដាំណាអ៊ំគាត់ឲ្យបេះភ្លក់មួយសិនចានៅពេលចេញពីចំការរបស់អ៊ំប្រុសនិងបងស្រីហើយនេះខ្ញុំក៏បានទៅចំការបងប្រុសចាម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់នៅខាងសំរោងក្នុងដូចគ្នាបងប្អូនគឺមិនឆ្ងាយពីគ្នាទេទីតាំងហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលស្គាល់ផ្លូវសំរោងក្នុងគឺបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ផ្ទះរបស់អាយឧត្តមសៀងណាមអីអញ្ចឹងគឺចំការរបស់បងប្រុសគឺគាត់នៅជាប់ជាមួយនឹងផ្ទះរបស់អាយឧត្តមសៀងណាមហើយផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានដាក់ប៉ាយបញ្ចូលហ្គាសគឺស្រួលរមែនតែនម្ដងបងប្អូនគឺនៅផ្លូវ
លូវនឹងតែម្ដងហើយចំការរបស់គាត់ចាគឺដីគឺធំខ្លាំងមែនទែនហើយវែងទៅក្រោយហើយពោពេញទៅដោយចាដំណាំគូលែនគឺពេញដីតែម្ដងចាសម្រាប់គូលែនចំការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរាប់រយដើមតែម្ដងប៉ុន្តែគឺវាមិនមែនផ្លែគ្រប់ដើមទាំងអស់ទេបងប្អូនគឺមានផ្លែខ្លះអត់ខ្លះហើយភាគច្រើនគឺវាផ្លែនៅឯមេឃខ្ពស់ខ្ពស់មែនទែនហើយចំការរបស់គាត់ក៏មានគូលែនច្រើនប្រភេទដែរអញ្ចឹងគឺកលែនខ្លះមានពណ៌មាសកលែនខ្លះមានពណ៌កម្ៅអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះដើមខ្លះគឺមានពណ៌ក្រហមអីចឹងទៅចាហើយដូចខ្ញុំតាសាដីគាត់គឺវែងខ្លាំងមែនទែនគឺដើរពីមុខដល់ក្រោយចាគឺមកចុកជើងដែរបងប្អូន ផ្លែនេះទៅក្រហមតែចាស់ចាស់របស់គេ ផ្លែវារាងកម្ៅតែសបល់កម្ៅចឹងណា មើលផ្លែនេះខាងទី នេះរាងកម្ៅតែផ្លែធំធំណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែដើររកបងម្ចាស់ចំការគឺគាត់កំពុងតែបេះគូលែននៅខាងក្រោយនៅចុងចំការតែម្ដងហើយចាដើរពីមុខដល់ក្រោយបងប្អូនហើយគឺឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនហើយដើរមកដល់ហ្នឹងគឺឃើញបងប្រុសកំពុងតែបេះគូលែនតែម្ដងចាំមិនអានេះសបល់កម្ៅបងខ្លះក្រហមពូជវារឿងមិន ពីប្រភេទនេះមកពីខាងទួលប្រៃ ផ្ទៃមិនជ័យ ពណ៌ហមពណ៌មាសហ្នឹង អូមានពណ៌ក្រហមតានោះពណ៌ក្រហមថតម្ចាស់ចកាពីរប្រភេទចានេះអាចបេះបានថ្ងៃណាបង តែខ្លួនអត់ទៅក្រោយ ទឹកក្រោយមុនចូលឆ្នាំល្មម 3ថ្ងៃ9ហ្នឹង ឥឡូវក៏ហូបបានដែរតែវាអត់តាន់ឆ្ងាញ់នោះអាចកោមនោះមកណានោះ លោកចាំជូត ចាសម្រាប់គូលែននេះគឺផ្លែរាងទូចទូចទេប៉ុន្តែគឺទឹកច្រើនហើយជូរអែមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគឺគាត់បេះដើមនឹងអាចលក់បានមុនគេហើយសម្រាប់ដើមកូលែននេះគឺកូលែនដូនតាដែលមានអាយុកាលយូរឆ្នាំហើយដើមវាចាក៏ធំធំដែរអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំឃើញចាគាត់គឺឡើងទៅកាប់មែកតែម្ដងចាកាប់មែកហើយគេយើងចងខ្សែសម្រូតមែកនឹងមកខាងក្រោមទើបយើងអាចបេះបានដោយសារតែកូលែននេះគឺដើមធំធំមែនទេណាចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែគូលែនធម្មជាតិបងប្អូនអាចមកលេងនៅទីតាំងចំការនៅខាងសំរោងក្នុងបានចានិយាយរួមទៅគឺនៅខាងសំរោងក្នុងគឺសុទ្ធតែចំការគូលែនតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនមកចំការពីដែលនេះខ្ញុំបានណែនាំនេះគឺនេះខ្ញុំធានាថាម្ចាស់ចំការគឺគាត់រស់រាយខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់គូលែនគឺធានាថាគូលែនធម្មជាតិចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរទាំងអស់គ្នាផងណាបងប្អូនជាពិសេសបើសិនជាយើងទិញរបស់នាំចូលគឺតម្លៃក៏មិនជាខុសគ្នាប្រហែលដែរបងប្អូនដូច្នេះបើសិនយើងញ៉ាំរបស់ខ្មែរគឺយើងជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរ